A very good afternoon, everyone, and welcome to this session of DCAD. So we were discussing about sectional views from previous lectures, and let us continue this. Let me share the screen. Okay, can anyone just tell me, is it visible? Yes, sir. Yes, okay. So let us take a quick recap what we have discussed earlier. We have started with unit number 1, sectioning, section plane or cutting plane, how it is indicated, the cutting plane line pattern, how it is drawn, right? Then we have seen the interpretation, how to interpret cutting planes. We have seen this one example. Then we have seen about cross hatching, how to do hatching lining, or you can say sectional lines, how to draw them. So the basic thing is that we have to draw it at 45 degree first. If not, go for 30 degree. If not, go for 60 degree, right? Then we have seen what is meant by full section, what is the use of full section, or why, how we get views in the full section. Then we have seen this example of step-by-step visualization of full section, how this particular drawing is seen in the sectional view, right? Then we have seen the half section part, how half section is done. Then we have seen broken out section, when broken out section is done like this and why it is needed, we have discussed it. Then we have discussed about revolved section, how the revolved sections are drawn in the sectional view. Then practical tips, sketching of revolved section. This is the point where we stopped in the last lecture. So let us start with revolved section. The revolved section मध्ये काय होतं? आपण फुल सेक्शन बघितला, हाफ सेक्शन बघितला, ब्रोकन आउट बघितलं. आता रिव्हॉल्व हा जो शब्द आहे, या शब्दावरून तुम्हाला लक्षात येईल की समथिंग इज revolving. We have to revolve something, we have to move something in the drawing so that we can get the sectional view. आता हा एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलेला आहे, हा एक समजा स्टीलचा बार आहे, इट इज अ स्टील बार. तर यामध्ये तुम्ही बघू शकता इट इज अ स्टील बार ऑफ octagonal shape, 8 sides are there. ओके, आणि या स्टील बारचा मधून सेक्शन आपल्याला घ्यायचा आहे, बट इट इज सेड दॅट इट शुड बी रिव्हॉल्व्ड सेक्शन. ओके, ऑक्टॅगोनल शेप आहे, देर आर 8 साइड्स टू दिस बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स आर देर, राईट? आता रिव्हॉल्व्ड सेक्शन काय असतो आणि तो कसं काम करतो, लेट अस सी. द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार, shape of the cross section of the bar or arm or spoke or other elongated object may be shown by means of a revolved section. आता कधी कधी काय होऊ शकतं की एखादा कॉम्पोनंट आहे, जसा हा बार आहे, किंवा एखादा आर्म असू शकतो, किंवा स्पोक, जसं स्पोक व्हीलला असतं स्पोक, तशाच प्रकारचे जे काही इलॉंगेटेड पार्ट्स आहेत, इलॉंगेटेड ऑब्जेक्ट्स आहेत, ओके, त्याचा आपल्याला सेक्शन पण घ्यायचा आहे. त्याच सोबत आपल्याला हेही माहिती करून घ्यायचं आहे की त्याचा सेक्शन घेतल्यानंतर त्याचा जो काही शेप आहे त्याचा एक आपल्याला व्ह्यू मिळू शकतो, असं त्याच्यामागे एक कन्सेप्ट असते. त्यासाठी आपण रिव्हॉल्व्ड सेक्शन घेत असतो. यामध्ये काय केलं जातं, रिव्हॉल्व्ड सेक्शन्स आर मेड बाय अज्युमिंग अ प्लेन perpendicular to the center line or axis of the bar
or other object and then revolving the plane through 90 degree about a center line at right angles to the axis. काय केलं जातं याच्यामध्ये? याच्यामध्ये आपण असं अज्युम करतो की अ प्लेन परपेंडिक्युलर टू द सेंटर लाईन ऑर ऍक्सिस ऑफ द बार. सेंटर लाईन आणि ऍक्सिस कुठं आहे? सेंटर लाईन किंवा ऍक्सिस. या बारचा सेंटर लाईन किंवा ऍक्सिस कुठं आहे? कुठं दिसतोय? हा जो एक बार आहे याचा सेंटर लाईन ऍक्सिस कुठे आहे? ऍक्सिस हा वरून खाली हा दिसतोय. इट इज अ सेंटर लाईन. ओके. ऍक्च्युअली दिस इज different thing, and then revolving the plane through 90 degrees about a center line at right angles to the axis. Axis याचा जो आहे, याचा जो ऍक्सिस आहे हा ऍक्सिस इथून सेंटर मधून जाणार आहे. समजतंय? सी दिस इज अ, हा एक बार आहे. त्याला ऍक्सिस जो असतो तो सेंटर मधून जात असतो. बरोबर. त्याच्या सेंटर मधून जाणारा जो लाईन असेल त्याला आपण ऍक्सिस म्हणतो. आता हा एक बार आहे आणि याचा आपल्याला रिव्हॉल्व्ड सेक्शन करायचं आहे. तर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे? वी हॅव टू अज्युम दॅट अ प्लेन परपेंडिक्युलर टू द सेंटर लाईन. ही जी सेंटर लाईन आहे याच्यामधून, आता समज हा बार असा आहे. ओके. आपल्याला इथे दिसतंय काय मुलांना? ओके. हे दिसतंय सगळ्यांना? सी दिस इज अ, सपोज दिस इज अ बार. ओके. हा बार हॉरिझॉन्टल ठेवलेला आहे. हॉरिझॉन्टल ठेवल्यानंतर याचा जो ऍक्सिस आहे तो हॉरिझॉन्टल राहणार आहे. राईट? ठीक आहे. ऑनलाइन विद्यार्थी तुम्ही सांगा बरं. इज इट ओके? समजते हे? हा एक बार आहे आणि ह्याचा एक ऍक्सिस आहे, तो याच्या सेंटर मधून जाणार आहे. समजतंय का प्रथमेश, प्रतीक? Yes, sir. येस येस. ओके ओके. आता या सेंटर लाईनला परपेंडिक्युलर, या सेंटर लाईनला परपेंडिक्युलर प्लेन अज्युम करायचंय. या सेंटर लाईनला परपेंडिक्युलर म्हणजे कुठून? दिस इज 0 डिग्री. याला परपेंडिक्युलर प्लेन अज्युम करतो. परपेंडिक्युलर म्हणजे 90 डिग्री. बरोबर. या ऍक्सिसला 90 डिग्री प्लेन, हा प्लेन आहे. तर कुठला प्लेन आहे? कटिंग प्लेन. ओके. तर सुरुवातीला आपल्याला काय करायचंय? याला परपेंडिक्युलर अज्युम करायचं. त्यानंतर रिव्हॉल्विंग द प्लेन थ्रू 90 डिग्री अबाउट अ सेंटर लाईन ऍट राईट अँगल्स टू द ऍक्सिस. असं असा कट करायचा आहे आणि प्लेन करायचं. असा कट करणार आपण पहिल्यांदा आणि त्याला रिव्हॉल्व करणार. समजतंय? सगळ्यांना समजतंय? ऑनलाईन प्रथमेश, प्रतीक काय करतोय आपण? हा एक बार आहे, याला परपेंडिक्युलर प्लेन टाकतोय, त्याला कट करतोय. यापूर्वी आपण काय करत होतो? कट करून सोडत होतो. यावेळेस काय करायचंय? कट करायचंय आणि त्याला रिव्हॉल्व करायचंय. ठीक आहे. तर रिव्हॉल्व केल्यानंतर काय होतं? इथं तुम्ही बघू शकता, या पहिल्या ए ड्रॉइंग मध्ये तुम्ही बघू शकता की हा जो ब्लूइश कलरचा प्लेन आहे तो परपेंडिक्युलरली त्याच्यात इन्सर्ट केलेला आहे त्या ऑक्टागोनल बार मध्ये. ठीक आहे. हा इन्सर्ट केलेला आहे. इन्सर्ट केल्यानंतर त्या प्लेनला आपण फिरवलेलं आहे 90 डिग्री मध्ये. जस्ट रिव्हॉल्व्ड इट. ओके. मग आता रिव्हॉल्व केल्यानंतर काय होतं? आपल्याला कट केल्यानंतर सेक्शन मिळालाय, ऑलरेडी सेक्शन मिळालाय. पण आपण काय करतोय? पूर्वीच्या सेक्शन मध्ये आपण काय करत होतो? हा जो रिमूव्ह केलेला पार्ट आहे, म्हणजे कट केल्यानंतर जो पार्ट रिमूव्ह करायचा आहे आपल्याला, तो आपण बाजूला करत होतो आणि मग आपण सेक्शन लाईन दाखवत होतो.
पण इथं आपण तसं न करता व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर जस्ट पुटिंग द कटिंग प्लेन इनटू द बार अँड रिव्हॉल्विंग इट ऍज द रिमूव्हल ऑफ द पार्ट इज नॉट हॅपनिंग देअर. याच्यामध्ये जो कट केलेला पार्ट आहे तो रिमूव्ह करत नाही आपण, तो तिथंच ठेवतोय. फक्त प्लेन तिथं आपण त्या ऑब्जेक्ट मध्येच मूव्ह करतोय, ऑब्जेक्ट मध्येच त्याला आपण फिरवतोय. त्यामुळं आपल्याला सेक्शन जो आहे तो ऑब्जेक्ट मध्येच दिसतोय. तुम्ही इथं बघू शकता डायग्राम सी. समजतंय सगळ्यांना? 2-3 स्टेप आहेत, सोप्या स्टेप आहेत. लक्ष देऊन ऐका. आपल्याला कुठल्याही इलॉंगेटेड पार्टचा जर रिव्हॉल्व्ड सेक्शन घ्यायचा असेल तर आपण काय करणार आहोत, पहिल्यांदा त्याला प्लेननी कट करणार आहोत. प्लेननी कट करायचं, त्या प्लेनला फिरवायचं, रिव्हॉल्व करायचं आणि तसंच ठेवायचं, पार्ट रिमूव्ह करायचं नाही. कालच्या एक्झाम्पल मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, एक क्यूब होता, तो क्यूबला आपण कट केला. कट केल्यानंतर त्याच्यातला पार्ट जो कट झाला होता तो आपण बाहेर काढला होता, रिमूव्ह केला होता. इथं आपण तसं काही केलेलं नाहीये, आपण काही रिमूव्ह करत नाहीये. फक्त प्लेनला आपण असं इमॅजिन करतोय की त्या कॉम्पोनंट मध्ये आपण प्लेन इन्सर्ट करतोय आणि त्याला रिव्हॉल्व करतोय. ठीक आहे. मग जो काही आपल्याला व्ह्यू मिळणार आहे, सेक्शनल व्ह्यू, तो आपण इथं ड्रॉ करतो. ओके. ओके, लेट मी ट्राय टू ड्रॉ धिस. आय थिंक AutoCAD इथं चालत नाहीये. I will draw it in Paint if possible. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, what we will do, we will take a triangular prismatic bar. Okay, see, this is a component. हा प्रिझम शेपचा आहे. प्रिझमॅटिक सेक्शनल व्ह्यू येईल याचा. ट्रायंग्युलर प्रिझम असतो असा, प्रिझम, ट्रायंग्युलर प्रिझम. हा ऑब्जेक्ट सगळ्यांना माहिती आहे, ट्रायंग्युलर प्रिझम. प्रिझम म्हणजे तो ज्याला आपण साइड्स असतात. ओके, बेसिक ड्रॉइंग मधला पार्ट आहे हा. ठीक आहे. रेक्टेंग्युलर प्रिझम, स्क्वेअर प्रिझम, ट्रायंग्युलर प्रिझम. ओके. So let us consider this as a triangular prism part and let us draw its sectional view. Okay. आता सपोज मला याच्यामध्ये एक प्लेन इन्सर्ट करायचा, तो मी इथं असा याच्यामध्ये मी इन्सर्ट केला, लाईक दिस. ओके. आता बघा कसं दिसतोय तो. जर हा प्लेन जो आहे हा जर पारदर्शक नसेल तर आपल्याला अशा प्रकारचे ड्रॉइंग मिळेल. हे इमॅजिन होते सगळ्यांना? या प्रिझमॅटिक ट्रायंग्युलर प्रिझम मध्ये मी हा जो प्लेन आहे याला इन्सर्ट केलं, याला आपण येलो बार. ओके. देन लेट्स टेक दिस एज ब्लू पार्ट. हा जो ब्लू पार्ट आहे हा तुमचा प्रिझम आहे, त्याला मी कट केलं. आता मी काय करणार, याला रिव्हॉल्व करणार. रिव्हॉल्व केल्यानंतर मला काय दिसेल हे मी दाखवणार. तर ते कसं दाखवायचं? ओके.
Let's do it like this. आता रिव्हॉल्व करायच्या आधी जर मी याचा सेक्शनल व्ह्यू काढला तर मला कसा दिसेल सेक्शनल व्ह्यू? फ्रंट व्ह्यू मधून, या डायरेक्शन मधून. ओके, या डायरेक्शन मधून जर मी बघितलं, हा माझा फ्रंट व्ह्यू आहे. ओके, तर मला सेक्शन कसा दिसेल? कुठल्या टाइपचा सेक्शन, कुठलं हे दिसेल मला सेक्शन? कॅन एनीवन टेल? फ्रंट व्ह्यू मधून हा कसा दिसतोय? ट्रायंगल दिसतो. ठीक आहे, ट्रायंगल काढूयात आपण. दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. या साइडने कसा दिसतोय? इकडून रेक्टँगल. व्हेरी गुड. ओके, साइड झाला, साइड व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसेल? रेक्टँगल. व्हेरी गुड. रेक्टँगल दिसेल, पण एक याच्यामध्ये चेंज असणार आहे. वरची जी लाईन आहे वरून बघताना, ही एक लाईन, म्हणजे वरून जर इथं बघायला लागलो तर ही एक लाईन दिसते, ही एक लाईन दिसते आणि पलीकडची एक लाईन, म्हणजे ह्या 3 लाईन्स दिसते. बरोबर? हे झालं फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू. याला आता सेंटर मधून कट केलेलं आहे, इकडून कट केलेलं आहे, म्हणजे इथं मी प्लेन टाकलेलं आहे. असं हा प्लेन आहे. दिस इज द प्लेन. तोच इथे जर दाखवायचा झाला तर असं दिसेल. बरोबर? हा कट केल्यानंतर आपण काय करत होतो? हा पार्ट रिमूव्ह करत होतो. रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला सेक्शन काय दिसतं? ट्रायंगल. राईट? तर ते ट्रायंगल आपण इथं असं 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री. ओके, आता हे झालं आपलं नॉर्मल वे. आपण जो ट्रेडिशनल वे आहे ज्यामध्ये आपण याचा सेक्शनल व्ह्यू घेत होतो, हा सेक्शनल व्ह्यू आपल्याला मिळालेला आहे, हा आपण घेतलेला आहे. ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेअर दिस. आता आपल्याला सांगण्यात काय आलेलं आहे की हा जो सेक्शन प्लेन आहे हा कट तर करतोयच, पण त्याला आपण रिमूव्ह करायचं नाहीये, आपण त्याला रोटेट करायचंय. रोटेट केल्यानंतर काय होतं? हा जो सेक्शन आहे तो ऍक्च्युली इथं आहे. बरोबर? सेंटरला आहे, कारण सेंटरला कट केले आपण ते. बरोबर? त्यामुळं काय होतं? हा सेक्शनल व्ह्यू आपल्याला मिळतो असं. इथं आपल्याला हा सेक्शनल व्ह्यू मिळणार. गॉट इट? समजलं? याला आपण सेक्शन्स दाखवायचे. समजते हे सगळ्यांना? प्रथमेश, प्रतीक, मोहम्मद, कमर. Yes, sir. येस. Yes, sir. प्रतीक, अजून कोण कोण आहे? अभिजीत, स्वप्नील, आफ्ताब, हसनैन. आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है, sir. ओके ओके ओके, ठीक है. So this is how we are going to get the revolved section. ठीक है? So अभी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है रिगार्डिंग स्केचिंग ऑफ द रिवॉल्व सेक्शन. स्केचिंग करते टाइम अपने को वी आर गोइंग टू सी
वेरियस एग्जांपल्स अगेन, बट इसके जो एग्जांपल्स है ये हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इसको स्टडी कर लो, देख लो ये कैसे रहता है। स्केचिंग ऑफ रिवॉल्व्ड सेक्शन, करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। अभी ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का स्केचिंग किया है, सॉरी रिवॉल्व्ड सेक्शन हमने लिया है और यहाँ पर दिखाया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ये है सेक्शन है वो हमने परपेंडिकुलर टू द ड्राइंग लिया है, उसकी वजह से ये पूरा पैरेलल दिखेगा आपने, पूरा पैरेलल। यहाँ पे जो इसका रिब है या इसका जो भी कंपोनेंट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ऐसा स्लोप है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइंग का जो सेक्शनल का जो व्यू है वो हमने पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूरा ऐसा ही निकाला है। ओके, यहाँ पे अगर हम उसको ऐसा करेंगे, ये स्लोप के साथ उसको ड्रॉ करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा। ये इनकरेक्ट क्यों होगा, हम जब एग्जांपल्स इसके स्टडी करेंगे, देखेंगे, ड्राइंग करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ओके, अभी आपको थोड़ा सा इसका व्यू या इसका जो ये है, इसके पीछे आइडिया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, हॉरिजॉन्टल दोन ये है रिब्स है या कुछ कंपोनेंट है। ओके, इसको हमने सेक्शन लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन लाइन के बीच में वो लाइन को पूरा ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर विच इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है, इसको हमने दिखाना नहीं है। सेक्शन हैचिंग में हम पीछे का पार्ट जो है वो दिखाते नहीं है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस केलेला है, राइट। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स है, हम एग्जांपल के टाइम पे इसको फिर से देखेंगे। हम कुछ एग्जांपल ऑनलाइन ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड में या इस पे ब्लैक बोर्ड पे, तब आपको ये फिर से मैं दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिस भी करना है इसका। तो अभी रिवॉल्व सेक्शन क्या है ये आपको समझ में आ गया है। ओके, अभी नेक्स्ट है रिमूव्ड सेक्शन। इसके नाम से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा सेक्शन है। ये सेक्शन को अपने को रिमूव करना है, सिर्फ सेक्शन। हाँ, जनरल सेक्शन में क्या करते हैं हम, नॉर्मल सेक्शन में वी हैव टू कट द कंपोनेंट, रिमूव द पार्ट एंड ड्रॉ द सेक्शन। जो सेक्शन अपने को मिला है वो हम ड्रॉ करेंगे, राइट। रिवॉल्व सेक्शन में क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, काढत नाही, तिथंच रिवॉल्व करतो। इवन रिमूव्ड मध्ये आपण काय करतोय, रिमूव्ड मध्ये सुद्धा आपण सेक्शन घेतोय पण ते रिवॉल्व करत नाहीये आपण प्लेन, आणि सेक्शन पण काढत नाहीये, पार्ट पण कट करून बाजूला काढत नाहीये। फक्त जो पार्टचा सेक्शन आहे तो सेक्शन आपण बाजूला काढतो, म्हणजे ते सेक्शनचं ड्रॉइंग जे आहे ती काढली होती आपण, आता ह्याच्यात काढायचं नाहीये, कट केल्यानंतर बाजूला करायचं नाहीये। जी कट केली तेच रिवॉल्व मध्ये काय होतं, कट केलं आणि तिथंच ड्रॉ केलं। ह्याच्यामध्ये काय करायचं, कट करायचं पण तिथंच ड्रॉ नाही करायचं, साइडला ड्रॉ करायचं। ओके, इथं तुम्ही बघू शकता या स्केच मध्ये। So a removed section is a section that is not direct projection from the view containing the cutting plane. It is located somewhere else in the drawing. आता हा जो removed section तुम्ही बघू शकता, हा एक हुक आहे। या हुकचं थिकनेस जो आहे हा प्रत्येक ठिकाणी वेगळा वेगळा आहे, राईट। मग मला काय करायचं आहे, याचं थिकनेस चेक करायचं आहे की बाबा ह्या ठिकाणी किती आहे, ह्या ठिकाणी किती आहे, ह्या ठिकाणी किती आहे, तर मला एवढे सेक्शन घ्यावे लागतील। ते सेक्शन घेतल्यानंतर मी प्रत्येक ड्रॉइंग ड्रॉ करत बसणार नाही। मी काय करणार, सेक्शन घेतला, सेक्शन मध्ये जे काय आपल्याला मिळतं ते त्या सेक्शन मध्येच त्या ड्रॉइंग मध्येच ड्रॉ न करता हा जो सेक्शनचा पार्ट आहे दॅट इज रिमूव्ड। व्हॉट इज टू बी रिमूव्ड,
सेक्शन व्ह्यू जो आहे दॅट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट. पूर्वी आपण पार्ट रिमूव्ह करत होतो, आता आपण सेक्शन रिमूव्ह करतो. दिस इज कॉल्ड एज रिमूव्ड सेक्शन. ओके, तर हा जो पार्ट आहे याचं पण एक्झाम्पल आपण जेव्हा बघूयात तेव्हा मी तुम्हाला अजून क्लिअर होईल हे कसं काम करतं. ओके, देन देर इज ऑफसेट सेक्शन. व्हॉट इज मीन बाय ऑफसेट? ऑफसेट म्हणजे काय? कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज मीन बाय ऑफसेट? ऑफसेटचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा झाला तर काय आहे? ऑफसेट म्हणजे काय? Copy. Yes, anyone from online students? Offset. No one? Okay, no issue. Offset म्हणजे which is not with aligned. Something which is not aligned. Okay. Offset drawing तुम्हाला माहिती असते. Offset line किंवा ऑफसेट गिअर्स, ऑफसेट कपलिंग तुम्ही ऐकलं असेल डिप्लोमा मध्ये. जेव्हा दोन आपल्याला समजा कपलिंग करायचे, दोन शाफ्ट. ओके, दोन शाफ्ट एकाच ऍक्सिस वर असतील तर आपण त्याला एक वेगळ्या प्रकारचे कपलिंग यूज करतो, राईट. आणि दोन शाफ्ट जर एकमेकापासून दूर असतील, ऍक्सिस त्यांचा एकच नाहीये, पॅरलल ऍक्सिस होतं, म्हणजेच काय झालं, ते एकमेकांपासून ऑफसेट आहे. दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेटिंग. गेटिंग इट? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेटिंग, म्हणजे याला ऑफसेटिंग म्हणतो. सो ऑफसेट सेक्शन पण आपल्याला घ्यायचे असतात. ते कसे असतात? इन सेक्शनिंग रेग्युलर ऑब्जेक्ट्स we may show features that do not lie in a straight line by offsetting or bending the cutting plane. Such a section is called as offset section. Means हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो कटिंग प्लेन आहे, जो काही कटिंग प्लेन आहे त्याला आपण बेंड करणार आहे. वी आर ट्राइंग टू बेंड इट. का बेंड करतोय? तर आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणचं इंटरनल स्ट्रक्चर बघायचं आहे कॉम्पोनंटचं. आता हा कॉम्पोनंट तुम्ही बघू शकता. दिस इज अ टॉप व्ह्यू, दिस इज अ साइड व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू. ओके, फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू दिलेला आहे. तर याचा आयसोमेट्रिक मध्ये तुम्ही बघू शकता, हा जो कटिंग प्लेन आहे त्याला आपण बेंड केलंय. किती ठिकाणी? 1 2 3 4 5 ठिकाणी आपण बेंड केले. कुठून कुठेपर्यंत? इथं तुम्ही बघू शकता या लेफ्ट सी ड्रॉइंग मध्ये. इथं बघू शकता ही सेक्शन लाईन जी आहे ती कुठून स्टार्ट होते बघा. इथून लेफ्ट पासून या होल पासून स्टार्ट होते. इट गोज थ्रू दिस स्ट्रक्चर, देन दिस इज अनदर स्ट्रक्चर, कम्स हियर अँड देन वी गेट हियर. ओके, तर अशा प्रकारचं जे काही कटिंग आपण करतो आर्बिटरी आपल्या गरजेनुसार, त्याला आपण ऑफसेट सेक्शन म्हणतो. ओके, सो ऑफसेट सेक्शन इज अ टाइप ऑफ सेक्शन वेअर we have the free choice to do sections of whatever the construction or structure we have in the component of object. Whereas पूर्वीचे जे आपण यूज करत होतो त्यामध्ये काय होतं, त्यामध्ये स्टँडर्ड होतं की एक प्लेन किंवा दोन प्लेन एकत्र. ओके, दोन प्लेन एकत्र करून आपण हाफ सेक्शन करू शकत होतो. एक प्लेन वापरून आपण आयदर सेक्शनल साइड व्ह्यू, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू और सेक्शनल टॉप व्ह्यू घेऊ शकत होतो, राईट. या केस मध्ये आपण काय करतोय, एकच प्लेन वापरतोय आणि त्यालाच आपण बेंड करतोय आपल्या गरजेनुसार, जिथं जिथं आपल्याला सेक्शन बघायचंय. So in figure A, the cutting plane is offset in several places to include the hole at the left end, one of the parallel slot, the rectangular races, and one of the holes at the right end. हे आता आपण डिस्कस केलं. हा जो पार्ट आहे हा इथून कट केल्यानंतर हा पार्ट आपण रिमूव्ह करणार, राईट. हा रिमूव्ह केल्यानंतर आपण इथं बघू शकतो की हा असा दिसेल आणि याचा सेक्शनल व्ह्यू आपण इथं ड्रॉ केलेला आहे.
ओके, ऑफसेट सेक्शन समजलं. ऑफसेट म्हणजे काय, जे स्टँडर्ड नाहीये, आपण आपल्याला आपल्या गरजेनुसार त्याला आपण मूव्ह करू शकतो किंवा त्याला शेप देऊ शकतो त्या कटिंग प्लेनला. ओके, सो दिस इज द ऑफसेट सेक्शन. Now there is another thing, ribs in the section. To avoid a false impression of thickness and solidity, ribs, webs, gear teeth, and other similar flat features are not sectioned, even though the cutting plane passes along the center plane of the feature. काय सांगितलेलं आहे, हा एक कॉम्पोनंट आहे समजा. ओके, दिस इज द फ्रंट व्ह्यू, दिस इज द टॉप व्ह्यू ऑफ द कॉम्पोनंट. ओके, हा कॉम्पोनंट आपल्याला सेंटर मधून कट करायचा आहे. इथं तुम्ही बघू शकता साइड व्ह्यू मध्ये, दिस इज द रिब पार्ट, त्याचा रिब आहे. रिब कशासाठी यूज करतो आपण, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ रिब? नो, जॉईन म्हणता येणार नाही. रिब इज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट. रिब इज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ओके, हा इथं तुम्ही बघू शकता, हा जो पार्ट आहे स्लोप केलेला, दिस इज अ रिब. ओके, हा रिब या ड्रिल होलला आणि बेसला जॉईन करतोय आणि तो त्याला सपोर्ट करतोय. जे काही स्ट्रेसेस येणार आहेत, दॅट स्ट्रेसेस आर going flowing through this and it actually supports the structure. कारण हा जर पार्ट विदाउट रिब आपण मॅन्युफॅक्चर केला असता तर काय झालं असतं, हा पार्ट आहे हा कॅन्टिलिव्हर सारखा दिसतो. म्हणजे हा त्याचा बेस आहे, हा त्याचा एक बीम असल्यासारखा आहे, कॉलम असल्यासारखं, आणि हा बीम असल्यासारखं. सो कॅन्टिलिव्हर बीम सारखा हा प्रकार होतो. आणि जर रिब आपण वापरली नाही तर इथं जेव्हा लोड येईल किंवा जेव्हा हा कॉम्पोनंट वापरला जाईल एखाद्या मशीन मध्ये किंवा मुव्हिंग पार्ट मध्ये, ओके, तर तिथं याच्यावरती लोड आणि स्ट्रेस आल्यामुळं हा इथून ब्रेक होऊ शकतो. ते अवॉइड करण्यासाठी रिब्स आर प्रोव्हाइडेड. आता एक महत्वाची गोष्ट सेक्शनिंग मध्ये काय सांगण्यात आलेली आहे, की जेव्हा आपल्याला रिब्स दिसतात आणि रिब्स आपण कट करतोय असं दाखवतोय, त्यावेळेस आपण लक्षात घ्यायचंय की रिबला कट करायचं नाही. ओके, मग जेव्हा हा कॉम्पोनंट आपण सेंटर मधून कट करू तेव्हा आपण हे दाखवायचंय की रिबचा पार्ट कट केलेला नाही, बाकीचा पार्ट कट केलेला आहे. दिस इज इनकरेक्ट. पूर्ण रिब सकट त्यांनी जर सेक्शन दाखवला तर इनकरेक्ट होतं. विदाउट रिब कट आपण त्याला सेक्शन दाखवायचंय. ठीक आहे, म्हणजे रिब, वेब आणि गिअर टूथ मध्ये पण आपल्याला सेक्शनिंग दाखवायचं नाही. ओके, 3 गोष्टी आहेत, रिब्स, वेब्स, गिअर टीथ. ओके, या 3 गोष्टी तरी लक्षात ठेवा. ओके, हो हो देणार की, सगळं देणार. आता फक्त कन्सेप्ट सांगतो मी तुम्हाला, रिब्स म्हणजे काय, कन्सेप्ट आता क्लिअर करून घ्या. त्यानंतर आपण काय करू, त्याचे ड्रॉइंग्स पण काढणार आहोत. ओके, देन देर इज अलाइन्ड सेक्शन. अलाइनमेंट. ओके, ऑफसेट तुम्ही बघितलं होतं. ऑफसेट म्हणजे 2 गोष्टी थोड्याशा ऑफसेट आहेत, एकमेकापासून डिस्टन्स वरती आहेत. ओके, त्याला आपण ऑफसेट म्हणू शकतो. अलाइन्ड सेक्शन. व्हॉट इज अलाइन्ड सेक्शन? To include a section certain angled features, the cutting plane may be bent to pass through these features. The plane and features are then imagined to revolve into the original plane. जेव्हा एखादा कॉम्पोनंट असा असतो की तो अँग्युलर एरियामध्ये येतो किंवा तो अँग्युलर आहे असं आपल्याला दाखवतो किंवा दिसतोय. आता हा एक कॉम्पोनंट आहे समजा. ओके, हा कॉम्पोनंट तुम्ही जर बघितला, हा व्हर्टिकल त्याची ऍक्सिस असेल आणि हे हॉरिझॉन्टल लाईन असेल, तर ह्या व्हर्टिकलला हा कॉम्पोनंटचा हा जो पार्ट आहे, इट इज हॅव्हिंग सम अँगल, से 45 डिग्री, 45 डिग्री टू व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल. म्हणजे हा कॉम्पोनंट असतानाच थोडासा
अँगल्ड आहे असं. ओके, जेव्हा असे काही अँगल्ड कॉम्पोनंट येतात तेव्हा आपण सेक्शन प्लेन सुद्धा त्याला अलाइन करतो, पण त्याचं ड्रॉइंग काढताना आपण त्याला मूव्ह करतो. म्हणजे समजा अशा प्रकारचं जर तुमचं प्रोडक्ट असेल तर सेक्शन प्लेन इथून जाईल, असं जाईल. ओके, पण त्याचं जेव्हा सेक्शन व्ह्यू काढणार आहे त्याला, तेव्हा आपण त्याला 180 डिग्री करतो. समजले? म्हणजे असा अँगल असेल तर 180 डिग्री करायचं कधी सेक्शन ड्रॉ करताना. इथं तुम्ही बघू शकता सेक्शन ड्रॉ करताना त्यांनी पूर्ण मूव्ह केलेलं आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अलाइन्ड सेक्शन. दिस इज अनदर एक्झाम्पल. इथं बघू शकता हा ड्रॉइंग आहे, या ड्रॉइंगचं बघू शकता कसं अलाइनमेंट केलेलं आहे. इथून ड्रॉइंग आलेलं, कटिंग प्लेन आलेलं आहे, वरून हा इकडे पर्यंत आणलेला आहे, पण ड्रॉइंग काढताना सेक्शन काढताना आपण त्याला इकडं मूव्ह करतो. सो दिस इज हाऊ. दिस इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ रिब सेक्शन. रिब ए, रिब बी. ओके, इथं कसं केलंय बघा, इथं त्याला सेक्शन केलेलं नाही, इथं सेक्शन केलेलं आहे. ओके, so this is what we meant to discuss today. Then partial views are there, intersections, conventional breaks, isometric section, oblique section. हे जे part आहेत that we will discuss in next lecture. We will stop here. Okay, so just give me a second, I have to take the attendance. Just be online, don't leave. Just a second. तू बस ना. एक मिनिट. Okay, so I have taken the attendance and you can leave now and go to your next session. Thank you for joining. Have a good day.